وما علينا إلا البلاغ المبين. اللہ وبرکاتہ. دعا بھی پڑھ لیتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. شروع کرتے ہیں جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنا. آج کا ہمارا ٹاپک آسان ٹاپک ہے. اس کو دل سے پڑھیں. قرآن میں بہت استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے ہی اپنی نیت درست کر لیں اور ذہن میں رکھیں یہ تو پیورلی ہے. ہم عام بھی بولتے ہیں انہو انہو کر کے، ہم ڈے ٹو ڈے لینگویج میں بھی استعمال کرتے ہیں کبھی کبھی آپ، لیکن قرآن میں جب انہ آ رہا ہے تو پھر اس کا بہت خاص مطلب ہوتا ہے. تو اس کو بالکل قرآن سمجھنے کی نیت سے اس ٹاپک کو کنسیڈر کریں. جی شروع کرتے ہیں. جملہ اسمیہ میں تاکید کیسے پیدا کرتے ہیں؟ جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنے کے لیے عموماً جملے کے شروع میں لفظ انہ کا اضافہ کر دیتے ہیں. یہ پہلی چیز ہو گئی تاکید پیدا کرنے کے لیے. یعنی جملہ اسمیہ ہے، لکھا ہو اس کے شروع میں آپ نے انہ لگا دینا. انہ لگانے سے اس جملے میں زور یا تاکید پیدا ہو جاتی ہے. اس کے اور بھی طریقے ہیں تاکید پیدا کرنے کے، اب ہم دیکھتے ہیں کیا کیا ہو سکتے ہیں. انہ کا اضافہ کرتے ہیں جملہ اسمیہ پر. جب انہ داخل ہوتا ہے تو جملہ اسمیہ میں ایک تبدیلی واقع ہو جاتی ہے. لازمی سی بات ہے، جو جملے میں آ کر کام کر رہا ہے اس نے اتنا کام کیا کہ جملے کے اندر زور پیدا کر دیا، تبدیلی پیدا کر دی، تو وہ کہے گا کچھ میری بھی بات ماننی پڑے گا. وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ کہ جملہ اسمیہ کا مبتدا حالت نصب میں چلا جاتا ہے. اور کیا ہے؟ عام حالات میں مبتدا کیا ہوتا ہے؟ مبتدا منصوب ہوتا ہے یا مرفوع ہوتا ہے نا. مبتدا اور خبر دیکھیے نا، مبتدا بھی حالت رفع میں ہوتی ہے، خبر بھی. لیکن جیسے ہی انہ آ جائے گا تو اب آپ کا دماغ ذرا چوکنا ہو جائے گا. آگے اب جب مبتدا آنا ہے تو مرفوع نہیں ہوگا بلکہ وہ کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. انہ اس پہ اپنا حق جتائے گا، کہے گا میں نے جملے میں کچھ کام کیا ہے تو مجھے کچھ چاہیے. مثال انہوں نے دی ہے، بہت اچھی مثال ہے. زید نیک ہے، زید مبتدا، صالح خبر، دونوں مرفوع. زید کے آگے لگ گیا انہ بے شک زیدن صالح. تبدیلی کہاں پہ ہوئی؟ تبدیلی ہوئی یہاں پہ. مبتدا کا اعراب بدل گیا. پہلے کیا تھا؟ مرفوع، اب کیا ہو گیا؟ منصوب. اب جب اس نے اعراب بدل دیا تو اب اس کا نام بھی بدلے گا. یہ دوسری چیز. جملہ اسمیہ پر انہ کے داخل ہونے کے بعد جملہ اسمیہ کا مبتدا کیا کہلاتا ہے؟ اس کا نام بدل کے ہو جاتا ہے انہ کا اسم. اور خبر کیا کہلاتی ہے؟ انہ کی خبر. یہ ایک ایکسٹرا انفارمیشن ہے. جب آپ ترکیب کریں گے قرآن کی تو ڈیفینیٹلی آپ کو یہ پتا ہونی چاہیے اور آپ کو ذہن میں بیٹھ بھی جائے گی وقت کے ساتھ ساتھ. لیکن جو یاد رکھنے والی امپورٹنٹ بات ہے وہ صرف اس میں یہی ہے کہ جب انہ کا اضافہ کرتے ہیں، نمبر 1 جملے میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے، اور نمبر 2 ایک اعرابی تبدیلی ہو جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ مبتدا کیا ہو جاتا ہے؟ منصوب ہو جاتا ہے. یہ 2 باتیں آپ کو اہم یاد ہونی چاہیے. جب آپ کے سامنے کوئی جملہ اسمیہ انہ سے شروع ہو رہا ہے تو 2 باتیں فوراً ذہن میں آنی چاہیے. پہلی بات کہ اس جملے میں اب تاکید ہے، دوسری بات اب مبتدا مجھے منصوب نظر آئے گا. یہ 2 باتیں آپ کو یاد ہونا چاہیے. دوبارہ دیکھیے، جب جملہ اسمیہ کوئی شروع ہو رہا ہے انہ سے تو 2 باتیں فوراً آپ کے ذہن میں آنی چاہیے. پہلی، یہ اس جملے میں تاکید کی جا رہی، کسی بات پہ زور دے کے بات کیا جا رہا ہے، جیسے ان اللہ غفور الرحیم. ورنہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ غفور الرحیم. اللہ تعالیٰ اللہ غفور، ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ بخشنے والا ہے. لیکن انہ لگ گیا تو انہ یہ کرے گا، اللہ کو زبر دے دے گا، ان اللہ غفور الرحیم، یہ ان اللہ غفور. اب تاکید ہو گئی بے شک اللہ غفور ہے. ٹھیک ہے، تو 2 باتیں ذہن میں رکھنا ہے، ایک تو تاکید، اور دوسری چیز کیا؟ دوسری چیز یہ کہ اب اس کی مبتدا مرفوع نہیں ہے بلکہ منصوب ہوگا. تو یہ 2 پوائنٹ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. چاہے تو نوٹ کر لیں، بک میں بھی لکھے ہوئے ہیں، ہائی لائٹ کر لیں جیسا مناسب لگے. جملہ اسمیہ پر انہ داخل ہونے کے بعد جو اسم ہے اس کا وہ انہ کا اسم، اور جو خبر ہے وہ اس کی انہ کی خبر کہلاتی ہے. یہ اس سے کنیکٹ ہو گیا، یہ جا کے اس سے کنیکٹ ہو گیا. یہاں پہ ان کے نام نہیں تھے لیکن اب یہاں پہ ان کے یہ نام ہے. یہ انہ کا اسم ہے زیدن، اور صالحون اب انہ کی خبر ہے. ٹھیک ہو گیا. کچھ مثالیں انہوں نے دی ہیں، وہ مثالیں دیکھ لیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جی ایک انہوں نے مثال دی، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.
ایک منٹ، یہ دوسرا آپ اس کی مثال نہیں دے رہے، انہوں نے لام کا اچھا جی ٹھیک ہے، دوسرا پوائنٹ ہم نے ایک پڑھا تھا نا بھی انا، اب دوسرا یہاں پہ دینے کہ جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنے کے لیے لام کا بھی استعمال کرتے ہیں، لام زبر لا۔ لام ہم کہاں پڑھ چکے ہیں؟ حرف جر میں بھی پڑھ چکے ہیں، لام زر لی پڑھا تھا نا ہم نے کے لیے، یا لام زبر لا کی بات ہو رہی ہے۔ تو پہلا تو تاکید کے لیے ہم انا استعمال کرتے ہیں زور دینے کے لیے، دوسرا طریقہ کیا ہے کہ لام زبر لا استعمال کرتے ہیں جسے لام ابتدا کہتے ہیں، اس کا نام کیا ہے؟ لام ابتدا۔ ابتدا کس لیے؟ کیونکہ شروع میں آتا ہے، بعد میں بھی آ سکتا ہے، وہ کنڈیشن بھی دیکھ لیں گے، لیکن یہاں پہ جملے کے شروع میں آ رہا ہے، تو یا تو جملے میں تاکید کے لیے شروع میں انا لگا دیں گے، یا جملے میں تاکید کے لیے جملہ اسمیہ کی بات ہو رہی ہے، ریمبر جملے میں تاکید کے لیے لام زبر لا لگا دیں گے، دونوں شروع میں آئیں گے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے دونوں ایک ہی جملے میں ساتھ آتے ہیں تو پھر لام اپنی جگہ سوئچ کرتا ہے، وہ ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ مثال دے رہے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، و اور لا، یہ آ گیا لام، ذکر اللہ اکبر، ذکر اللہ کا، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، مضاف مضاف الیہ ہے، اور یہ اس کی خبر ہے، یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، یہ لام تاکید ہے، ٹھیک ہے، یہ حرف عطف ہے، اینڈ جسے کہتے ہیں نا، اے این ڈی اینڈ، اور اللہ کا ذکر اکبر ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور بے شک یہ آ گیا لام زبر لا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور بے شک آخرت بہتر ہے تیرے لیے ابتدا کے مقابلے میں، ٹھیک ہو گیا۔ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، لا ہم اس کو قرآن میں دیکھیں گے نا، آپ البتہ کر دیتے ہیں اس کا ترجمہ، جبکہ اس کا ٹھیک ہے البتہ کہہ سکتے ہیں، لیکن زور دیا جا رہا ہے نا، انا کا ہم ترجمہ کر دیتے ہیں بے شک، بے شک لکھا ہوتا ہے اس کا ترجمہ، دونوں میں زور کی بات ہے، اور البتہ آخرت بہتر، سوری، لخلق السماوات والارض، لخلق السماوات والارض، یہ مرکب اضافی ہے اور یہ بحیثیت مبتدا کے آ رہی ہے، زیادہ بڑی ہے، اکبر یہ اس کی خبر ہے، من خلق الناسی، بتائیے یہ کیا ہے جی؟ یہ یہ مرکب جاری اضافہ ہے، متعلق جاری ہے، خبر ہے۔ مرکب جاری ہے، مرکب جاری ہے، ویری گڈ، اور یہ جملہ اسمیہ میں کس کے طور پہ آتا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ خبر کے طور پہ آ رہا ہے، متعلق خبر، ابھی پچھلا متعلق خبر، ٹاپک متعلق پڑھا خبر، ہاں متعلق متعلق خبر، خبر، سوری، متعلق ہم خبر، مرکب اضافہ ہے، آج تو ہم نے پڑھا اصل بھی یہی۔ لخلق السماوات والارض، یہ مبتدا ہے، آسمان اور زمین کی پیدائش، یہ تخلیق کے مبتدا، اکبر یہ اس کی خبر، من خلق الناس متعلق خبر ہو گیا، مرکب جاری، لام لگا دیا شروع میں۔ اب لام اور انا میں ایک فرق آپ کو نظر آیا جملے پہ؟ دونوں نے کیا فرق ڈالا؟ انا کے لیے کیا تھا کہ یہ جب انا آ جائے گا تو میں نے کہا تھا دو چیزیں ذہن میں رکھنی، ایک تو تاکید، اور دوسرا مبتدا کیا نظر آئے گا؟ حالت منصوب۔ نصب میں چلا جائے گا، منسوب ہو جائے گا۔ منصوب نظر آئے۔ لام زبر لا نے کچھ کیا؟ تاکید نہیں پیدا کی تھی، دوسرا پوائنٹ بھی تھا اس کے ساتھ؟ نہیں، نہیں، نہیں تھا۔ آپ نے نوٹ کیا کہ سب میں مبتدا، جی یہ دیکھیے مرفوع ہے، مرفوع، مرفوع، اعرابی تبدیلی نہیں کی، ٹھیک ہے، تاکید دونوں کر رہے ہیں، لیکن انا اعرابی تبدیلی بھی کرے گا اور ان کے نام بھی بدل دے گا، انا کا اسم انا کی خبر ہو جائے گی، یہ لکھا انا کا اسم انا کی خبر، بٹ لام زبر لا، لام ابتدا، یہ اعرابی تبدیلی نہیں کرے گا، زور اگر چاہیے دے گا، دیکھیے یہاں مینشن ہوا ہوا یہ لام ابتدا سے اسم کے اعراب میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، جملے میں زیادہ زور پیدا کرنے کے لیے انا اور لام زبر لا، لام ابتدا دونوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب دونوں نے آنا تھا شروع میں، آپ نے دیکھا لام ابتدا ہی اس کا نام ہے، لیکن یہ دونوں حرف اکٹھے ایک ساتھ شروع میں نہیں آ سکتے، ایسی صورت میں انا کو شروع میں لایا جاتا ہے جبکہ لام کو آگے منتقل کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مثال یہاں پہ ہے الشرک ظلم ندیم، جی ذرا اس کی ترکیب کیجئے، کیا ہے یہ؟ کیا ہے الشرک؟ مبتدا الشرک، مبتدا ہوا، یہ بھی مبتدا تاکید ہے کے یہ، لیے۔ اور مبتدا بھی ہے، اور یہ اور ظلم مرکب و نسیم توصیفی، ہمارے پاس وہ ہے مرکب صرف توصیفی، اور یہ موصوف۔ خبر ہے۔ ویری گڈ، یہ مرکب توصیفی ہے جو کہ خبر ہے، ٹھیک ہے۔ اب شروع میں ہم نے داخل کیا انا زور کے لیے، ان شرکا، یہاں پہ مرفوع تھا، لک ہیئر، منصوب، ان شرک، بے شک شرک، اب لام کہاں داخل کیا؟ یہ آ گیا ہمارا لام، ظلم عظیم، ظلم عظیم، لام نے کوئی اعرابی تبدیلی نہیں کی، اب جی، انا کا بھی زور ہے اس میں، اور اس میں انا کا بھی زور ہے، اس میں لام اس کا بھی زور ہے، انا کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ انا کی وجہ سے یہ ایک تبدیلی ہوئی،
لام کی وجہ سے کوئی تبدیلی نہیں ہے. یہ ہمارا شرک کیا ہو جائے گا؟ شرک ہمارا ہو جائے گا انا کا اسم ہے نا. انا کے بعد جو مبتدا آ رہا ہے جس کو اس نے نصب میں کر دیا، حالت نصب میں یہ بن گیا انا کا اسم، اور لظلم و نظیم کیا بن گیا؟ انا کی خبر. خبر. ٹھیک ہو گیا. فی ذالک آیا، فی ذالک، جی اس کی کنسٹرکشن کون کرے گا؟ فی کون ترکیب؟ ذالک جو ہے وہ جاری ہے. ویری گڈ، یہ متعلق خبر ہے، مرکب جاری. اس میں مبتدا نہیں ہوگا نا؟ مبتدا ہے نا. ہم نے یہ پڑھا تھا آیتن. کہ متعلق خبر کے بعد کوئی نکیرہ اسم بھی آ رہا ہو تو ہم نے اس کو مبتدا ہی کہنا ہے. یہ پچھلے ٹاپک ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا. اور جبکہ مبتدا کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے عام طور پہ، ہے نا. لیکن ہم نے کہا تھا جی کیونکہ مرکب جاری کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتا، تو اگر جملے کے شروع میں نظر آ رہا ہے تو ہم اس کو مبتدا کاؤنٹ نہیں کریں گے. اس کے بعد جو اسم آ رہا ہے چاہے وہ نکیرہ ہی ہو لیکن ہم اسے مبتدا کہہ دیں گے، جبکہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے لیکن ہم نکیرہ کو بھی مبتدا کہہ دیں گے. تو فی ذالک یہ ہو گیا آپ کا جاری متعلق خبر. اس کو تقدیم مقدم کیا گیا ہے نا، مبتدا سے جی شروع میں لیا ہے، تقدیم کی گئی ہے اس کی. فی ذالک اس میں آیتن نشانی ہے. اصل میں جملہ کیا تھا؟ اصل میں جملہ یہ تھا آیتن. اصل میں جملہ یہ ہونا چاہیے آیتن فی ذالک. کیسے ہوگا یہ جملہ؟ یہ ہمارا مبتدا، فی ذالک ہماری خبر. ٹھیک ہے. خبر کس میں؟ خبر تو بن نہیں سکتا ہے متعلق خبر. کیوں؟ کیونکہ جملے میں خبر موجود نہیں ہے. تو ہم نے کہا تھا خبر کی غیر موجودگی میں متعلق خبر خبر کی جگہ لے لیتا ہے. تو خبر کہہ لیں اسے یا متعلق خبر کہہ رہے ہیں، لیکن اوریجنلی یہ خبر نہیں ہے، خبر کی جگہ لے لی تو ہم نے چلو اس کو خبر کہہ دیا. اب ہم نے فی ذالک کو تقدیم مقدم کر دیا. یہ بھی ہم زور دینے کے لیے کرتے ہیں، یہ بھی آپ کو پتا ہوگا. جملے میں سٹریس ڈالنے کے لیے ہم فی ذالک آیا، اس میں نشانی ہے. آیتن فی ذالک، نشانی ہے اس میں. ترجمہ یہ بن گیا فی ذالک آیتن، اس میں نشانی ہے. اب اس میں ہم دو زور اور پیدا کریں گے. ایک تو آلریڈی ایک زور ہے تقدیم کی وجہ سے کہ ہم شروع میں لے آئے اس کو، تو یہ پہلا زور آلریڈی ہے اس میں. دوسرا زور آ گیا انا کی وجہ سے. ان اب انا نے مبتدا تو یہ ہے نا آیا، تو اس کو منسوب کیا ہے انا آیتن. ٹھیک ہے. انا کا اسم ہے، یہ کیا ہے؟ انا کا اسم ہے. اور فی ذالک متعلق خبر یا خبر. اب لام یہاں نہیں آئے گا، یہ لام یہاں اسی کے ساتھ لگایا ہے. لآیتن آگے لے جاتے ہیں ہم اس کو. اس آگے کون سا اسم آ رہا ہے؟ فی ذالکا. ذالکا بھی اس میں اشارہ ہے لیکن یہ پوری ایک کنسٹرکشن ہے. لآیتن، تو دوسرا زور کہاں سے آ گیا؟ تیسرا زور لام زبر لا. تین زور ہے اس جملے میں. ان فی ذالک لآیہ، البتہ اسی میں ہی تو نشانی ہے، اسی میں ہی تو نشانی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کنڈیشن میں جب ہم لام کو آگے ٹرانسفر کر دیتے ہیں تو اب یہ ابتدا میں تو نہیں ہے تو اس کو لام ابتدا نہیں کہتے، مزحلقہ کہتے ہیں. ڈسپلیسڈ لام، ڈسپلیسڈ، ایک جگہ سے دوسری جگہ کھسکا دیا اس کو لام کو ہم نے. ٹھیک ہے. اور آسانی کی خاطر مزید کیا کر رہے ہیں؟ مزید ہم اسے لام تاکید کہتے ہیں. آپ اس کو ویسے بھی لام تاکید بھی کہہ سکتے ہیں اگر شروع میں بھی لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ ترکیب تک پہنچیں گے نا تو یہ چیزیں آپ کو انشاءاللہ بالکل ان بحثوں میں آپ الجھیں گے نہیں کہ اچھا میں اسے لام ابتدا لکھوں یا لام تاکید لکھوں. انشاءاللہ یہ چیزیں اتنی فنگر ٹپس پہ آ جائیں گی کہ آپ ان بحث میں نہیں پڑیں گے. جب ہم شروع میں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں مشکل ہوتی ہے کہ اب ہم یہ لام کے لام زبر لا، ہم اتنے سارے ماشاءاللہ لام پڑھیں گے. لام زبر لا کا نام ہم نے دیکھا، اچھا لام ابتدا بھی ہے، اس کا نام پھر لام مز حلقہ بھی ہے، پھر اس کا ایک تیسرا نام لام تاکید بھی ہے. اب کیا کریں؟ ابھی اس کے علاوہ ہم نے کتنے لام پڑھنے ہیں؟ اس لام کے علاوہ لام جارہ ہم پڑھ کر آ چکے ہیں. تو اس کو عام طور پہ ایزی پیزی کرتے ہیں، لام تاکید کہہ دیتے ہیں، کیونکہ اصل کام تو اس کا تاکید ہی پیدا کرنا ہے، چاہے شروع میں آ رہا ہے چاہے آخر میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ان ناموں کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا آپ نے. یہ سمجھ آ گیا ٹاپک کو؟ کوشچن ہے تو پوچھیں تو ہم اس کی پھر پریکٹس کر لیتے ہیں تھوڑی سی. راجا والی مجھے سمجھ تو آ چکا ہے، لیکن یہ جو فی ذالک والی کنسٹرکشن ہے نا جی. جو جاری ہے، اس میں تھوڑا ہوں. سا آپ نے بھی ڈیفائن کیا تھا کہ آیا پہلے آ سکتی تھی، لیکن وہ کنسٹرکشن انہوں نے ایسے بنایا کہ فی ذالک آیا تو آیا. جی دیکھیں، جملہ اسمیہ کی فارمولا کیا ہے؟ جملہ اسمیہ کا فارمولا ہوتا ہے، جملہ اسمیہ کا
फॉर्मूला है मुब्तदा खबर प्लस खबर। तो असल में जुमला क्या है, मुब्तदा से शुरू हो रहा है, आयतुन, जी क्योंकि इसकी खबर नहीं है इधर। एक प्लस इसको लंबा कर सकते हैं ना, हम पढ़ चुके हैं। मुताल्लिक खबर भी हो जी सकता जी है, जो दो होते हैं। मुताल्लिक खबर दो हो सकते हैं, या तो होते हैं मुरक्कब जारी, या दूसरे क्या या होते हैं, तौसीफी जर्फ। जर्फ जर्फ जर पिछला लेसन था ना। जी जर्फ भी हो सेम। सकते हैं, मुरक्कब जारी या जर्फ हो सकते हैं। तो यहाँ इस जुमला है ये आयतुन फी दालिका, ये जी जुमला है। कंस्ट्रक्शन वाइज खबर इसमें एब्सेंट है। हमने देखा जब खबर नहीं होती तो मुताल्लिक खबर खबर की जगह ले लेती है। तो फिर जुमला क्या बन गया, आयतुन फी दालिक। जब कोई है ही नहीं तो उसकी जगह तो नहीं छोड़ेंगे ना हम। मजीद इसने क्या किया, खबर जोर देने के लिए हमने इसको मुकद्दम कर दिया। ये भी हम पिछले लेक्चर में पढ़कर आ रहे हैं। आयतुन बाद में आ जाएगा, फी दालिक आयत से पहले आ जाएगा। तो ये जुमला बन गया फी कर फी दिया मैंने। दालिक आयतुन, दिल में विच इज किया। इक्वल टू दिस। क्या विश किया? अब समझ आ गया आपको? अपना माइक म्यूट करें बाकी स्टूडेंट्स। ये समझ समझ आया? आ गया। तो ये तरतीब है इसकी। फिर हमने एक जोर ऑलरेडी था, फिर एक दूसरा जोर देने के लिए इन्ना लगाया। इन्ना क्या करता है, मुब्तदा को नसब दे देता है। तो क्योंकि ये तो है ही नहीं मुब्तदा, तो उसने लायतन कर दिया। दूसरा जोर देने के लिए हमने ये लगाया। ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह इजी है। थोड़ी सी इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है, इसकी मैं प्रैक्टिस अभी आपको करवाती भी हूँ। कुछ सेंटेंसेस मैं आपको क्लास में करवाऊंगी, ताकि थोड़ा सा आपकी ग्रिप बन जाए। बाकी फिर आधे सेंटेंसेस आप घर में करेंगे। ठीक है। और कोई क्वेश्चन है? शादी जैसे इन्ना फी जालिका लायातन है, इसमें जैसे हम्म। इन्ना तो हो गया ताकीद के लिए, फी जालिका इसमें हो गया ये जार मजरूर, यानी खबर बन गया ना ये। जी, खबर की जगह आ गया। जी, बस ये थोड़ी सी मुझे क्लियर नहीं हो रहा था, हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म, ठीक हो गया। जी, मूव करें आगे, चलें आगे। आप एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। इसके पेज जी हाँ नंबर जी। 97 है इसका। जी, एक कोई स्टूडेंट आ जाए फिर। ये क्योंकि वो है ये लाइक, बल्कि मैं आपके एक्सरसाइज है। सामने पेज पेज नहीं खोलती। मैं आपको ना खुद से करवाती हूँ, पेज भी ना खोलें आप। जी, मैं एक जुमला कहती हूँ आपको कि आप तर्जुमा करें। मिसाल के तौर पर आप लिखें, कोई एक स्टूडेंट आ जाए जरा। जी शादी जी। जी, अल्लाह बख्शने वाला है। ये जुमला इस्मिया है। कैन यू ट्रांसलेट दिस? मुब्तदा क्या है, खबर क्या है, सबसे पहला स्टेप। अल्लाह मुब्तदा है, अल्लाह बख्शने वाला खबर है। खबर। ये मुब्तदा हो गया, ये खबर हो गई। जी, ट्रांसलेशन करेंगे। दोनों मरफू होने चाहिए और दोनों मार्फा नकरा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है। बाकी भी पहलू जो हम पढ़ते हैं सारे फॉलो करेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए क्या आ जाएगा, अल्लाहु अल्लाहु बख्शने के लिए क्या होती है वोकैबुलरी, गफूर, गफूरुन। तो अल गफूरू लिखूं या गफूरुन लिख दूं? गफूर। गफूरुन, क्योंकि मुझे मारिफा नकरा कॉम्बिनेशन चाहिए। मारिफा नकरा जुमला इसमें के लिए चाहिए होता। जी। अल्लाह गफूरुन। अब इसमें आप शामिल करें इन्ना, और मुझे बताएं क्या तब्दीलियां होंगी। इन्ना इन्ना लगेगा तो जो हमारा मुब्तदा है वो हालत नसब में चला जाएगा। तो वेरी गुड। इन इन्नल्लाहा आगे, गफूरुन, इन्नल्लाहा गफूरुन। इन्नल्लाह गफूरुन, या कोई तब्दीली नहीं होगी। ठीक है। जी। अब अल्लाह क्या कहलाएगा, अल्लाह इन्ना। जो है वो इन्ना का इस्म होगा और गफूरुन इन्ना की खबर होगी। वेरी गुड। यही आपने एक्सरसाइज करनी है, और एक्सरसाइज का पहला जुमला आपका यही है, अल्लाहु गफूरुन लिखा हुआ है और कहा गया है इस पे इन्ना दाखिल करें। तो इन्ना दाखिल करने के बाद ये तब्दीली आ गई। ठीक है। अच्छा जी, दूसरा जुमला है आपका बुक में से नहीं, आप बल्कि ये वाला कहें। ये जुमला बनाए, वो सच्चा है। वो सच्चा वो है। सच्चा है। मैं अ, बनाऊं? जी हुआ राबिया, आप। हुआ हुआ, हुआ सादिक को सादिकुन, हुआ सादिकुन। सादिकुन
वो सच है। इन्ना दाखिल करें इसमें। अब इन्ना हुआ सादिकुन। इन्ना हुआ सादिकुन। अब मुझे ये बताएं कि इन्ना के बाद जो इन्ना का इसम इसमें क्या है, हुआ है ना, जी, है ना? तो इसने तो यहाँ ये किस में हालत है, हालत है इसमें रफा हालत में है ना? मंसूब, हालत मंसूब में रफा आएगा में है ना। ना? अब जी, इसने रफा में मंसूब, है। तो जी, मंसूब करने के लिए हुआ यहाँ पे जमीर है। ये कौन सी जमीर है? ये ये हालत जमाइल जो है मरफू के है। हैं। हाँ, अब ये हालत रफा वाली जमीर है, लेकिन मुझे अब कौन सी जमीर लानी है? तो इसमें नस्ब। हु आएगा। इसम नहीं आएगा। इन्ना, इन्ना के साथ लग जाएगा इन्नहु। इन्नहु। इन्नहु ये रफा है, और जी ये जी वाला जी, क्या है? ये ये आ गया। जमाइल जो है वो मंसूब के जमाइल है। तो वो वेरी जो गुड, हमें उसको मंसूब करना था, तो अब हम उसकी जगह उसके जमाइल लगाएंगे जो हमें रफा में आने थे। वेरी गुड। इन्नहु सादिकुन, बेशक वो सच्चा है। पहले क्या था? वो सच्चा है, हुआ सादिकुन। इन्नहु जी जी जी, सादिकुन, बेशक वो सच्चा है। वेरी गुड, बारकल्लाहु फीक। जी, एक और कोई कर और? लूँ, हम काजिब। जी चले, ठीक है। वो झूठे हैं। वो झूठे हैं, तो जो ये हम है, ये जो मरफू के बहुत सारे लोगों के लिए इस्तेमाल होते हैं। हुआ हम हम, तो झूठे के उसकी लिए क्या जगह। लिखूं? जी, झूठे के लिए क्या लिखूं? अभी तो पहले जुमला ट्रांसलेट करें ना हम। कादिबुन, काजिबून, काजिबूना। कादिबूना, ऊना साउंड आ गया हमारा। कादिबून, हम जी, कादिबून, वो झूठे हैं। अब इन्ना दाखिल किया, इन्ना, इन्ना हम हम का हम रहेगा। इन्ना हम काजिबूना। कादिबून, इन्ना हम कादिबून मुनाफिकीन के लिए आता है, जहां तक मुझे याद पड़ता है। इन्ना हम कादिबून, वो जो कहते हैं ना, इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका जी जी, लरसूलुल्लाहि वल्लाहु यअलमु नशहदु। एक पूरी आयत आती है शुरू में, और इन्नहुम लकादिबून, लाम भी लगा हुआ है वहां। लकादिबून, अल्लाह ताला ने यहाँ लाम भी लगाया, बेशक वो वही तो तो इसका झूठे हैं। मतलब है वो ज्यादा जोर दे दिया ना दोनों अल्फाजों में, हाँ, मतलब दो पूरे जोर जुमले देके में। अल्लाह ताला मुनाफिकिन को कहते हैं, तुम्हारे पास मुनाफिक आते हैं और कहते हैं कि हम गवाही, हम कसम खा के कहते हैं आप सच्चे रसूल हैं। तो अल्लाह ताला जानता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि मैं जानता हूँ आप अल्लाह के रसूल हैं, आप मेरे रसूल हैं, लेकिन ये मुनाफिकीन झूठे हैं। अब बात तो वो सच कह रहे हैं, तो अल्लाह ताला उनको क्यों कह रहे हैं कि वो तो पक्के ही झूठे हैं, बहुत ही झूठ बोलते हैं? जबकि बात तो सच कह रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके कह रहे हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। मतलब ये झूठे किस सेंस में? बात तो सच कह रहा है, लेकिन इनकी वाकई अगर इस इतनी इंटेंसिटी से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा प्रॉफिट समझते, जो कस्में खा के कह रहे हैं, तो अमाल ना बदल जाते हैं इनके। मतलब वो चापलूसी के लिए, अपनी गर्दन छुड़ाने के लिए आपसे कह रहे हैं कि हम तो आप पे यकीन लाते हैं, हम तो आपकी अताअत करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ फरमाए। हम सब में मुनाफिकत किसी न किसी दर्जे में मौजूद है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें माफ करे। जी, कोई अब कोई और आए, खातून? जी मैं आ जाऊँ सलमा। जी आप आए। मैं आपको जुमला देती हूँ। अल्लाह तमाम इंसानों का रब है। जी, अल्लाह तमाम इंसानों का रब है। मुब्तदा बताएं पहले, इसका क्या है? अल्लाह, अल्लाह। और खबर क्या है? अ, रब, तमाम इंसानों का रब। तमाम इंसानों का रब, ये कौन सी कंस्ट्रक्शन है? का की के? जी, ये मुदाफ मुदाफिल है। ठीक हो गया, मुरक्कब इजाफी मुदाफ। तो पहले हम इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं, क्रॉस बनाएं। जी, क्या आ जाएगा? पहले तो हम देखो, हमने भी पढ़ा था ना नासुन। मैंने कहा था जब अलिफ लाम दाखिल करते हैं तो मुराद क्या होती है? सारी नौ इंसानियत। तो अन्नासु क्या हो जाएगा? अन्नासु हो जाएगा तमाम इंसानों का। जी, क्या बन जाएगा? रब्बुन्नास, रब, रब्बुन्नास है। रब्बुना, सीन की क्या हरकत होगी? तीन के नीचे जेर, रब्बुन्नासी। रब्बुन्नासी। वेरी गुड। अब अल्लाह लगाए आगे, अब मुक्तदा लिख देते हैं आगे। जी, तो क्या लिखूं? मुक्तदा को जेर जबर पेश, क्या लिखूं पेश के साथ? अल्लाह, अल्लाहु। अल्लाह रब्बुन्नासी, अल्लाह तमाम इंसानों का रब है। जी, दाखिल करें इस पे इन्ना, रब्बुन्नासी। इन्ना अब दाखिल करें। रहेगा तो इन्ना रब्बन्नासी। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहाँ है इसमें? फिर इन्ना रब्बन नासी में। तो इन इन्नल्लाह
यानी इन हाँ, हाँ जी, इन के साथ अल्लाह के साथ जब लगेगा तो अल्लाह के ऊपर मुब्तदा पे जबर आएगी। वेरी गुड। इन्नल्लाह, इन अल्लाह रब नास, ही ऐसे ही रहेगा। बिल्कुल, उसमें तो कोई तब्दीली नहीं होनी। इन्नल्लाह उसमें सिर्फ नाम की तब्दीली हो गई, अब वो इन्ना की खबर हो गई, तो नाम से हमें कोई ऐसा कंसर्न नहीं है इंशाल्लाह। ये कोई ऐसी इन वो नहीं अल्लाह है। एराबी तब्दीली बहुत इंपॉर्टेंट। इन्नल्लाह रब्बुन नासी, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम इंसानों के रब है। ठीक हो गया रब्बुन नास। जी। और कौन बच गया? कमल आप आए। मैं आ जाऊँ? जी अभी। जी कमल, कमल आपके जी लिए अभी जो मैं आ रही हूँ। आपके लिए जुमला है, तुम अमानतदार हो। तुम अमानतदार हो। एक मिनट में अगर अच्छा। आपको पेज ले। जी, जुमला है तुम अमानतदार हो। माजरत है बहुत। जी, क्या बनेगा जुमला? तुम अमानतदार हो। मुब्तदा बताइए। तुम तुम मुब्तदा हो गया, और हम्म अमानतदार हो गया खबर। जी, क्या बनाऊं, क्या लिखूं? तुम अंत अंता अमानत अमानतदार, अमीन अम, अमीन 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 अंता अमीनुन, अमीन अमीनुन, अमीनुन। अमीनुन, अंत अमीनुन, तुम अमानतदार जी हो। दाखिल कीजिए। जी। सॉरी अभी क्या कहा? इन्ना दाखिल कीजिए, हम तो इन्ना का टॉपिक पढ़ रहे हैं। जी जी जी। इन्ना इन्ना का इन्ना का कहाँ से आएगा? इन्ना का आएगा साथ। इन्ना का, क्योंकि अंता इन्ना का का। नस्ब, ये मरफूज जमीर थी रफा वाली, और ये आ गई मंसूब। अंता की नस्ब वाली जमीर का होती है जी इन्ना का। इन्ना का, जी। इन्ना का अमीनुन, अमीनुन ऐसे ही आएगा। ठीक है, उसमें कोई तब्दीली नहीं होनी। इन्ना का अमीनुन, अमीनुन। बेशक तुम अमानतदार हो। ठीक है, अब आप लिखें कि इसमें लाम ताकीद भी दाखिल करें। अभी तक तो हम सिर्फ इन्ना दाखिल कर रहे थे ना, लाम ताकीद भी दाखिल करें अब। जी। कहाँ आएगा लाम ताकीद? इन्ना का इन्ना का ला ला, इन्ना का ला ला अमीन, अमीन। इन्ना का ला अमीन, बेशक जी तुम अमानतदार हो। ठीक है, तो ज्यादा जोर हो गया। अब हम कैसे इसको करेंगे ट्रांसलेट? अच्छा जी, अब हम जी। कहते हैं जुमला बनाइए आप। हम अल्लाह के बंदे हैं। जी, अगला स्टूडेंट आए। मैं आऊँ? स्टार्ट हम करिए। अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह के, जी आप आ जाइए। हम अल्लाह के बंदे हैं। जी, ट्रांसलेट करें इसे। मुब्तदा बताइए। नाहनुन मुब्तदा बताइए। इबादुल्लाह। जी, ये मुदाफ मुदाफ इलैह है। ठीक है, इसका हम उसी में जी, ट्रांसलेट है। नहनु हम, अल्लाह के इबादुल्लाह बंदे। अल्लाह के बंदे। नहनु इबादुल्लाही, इन्ना दाखिल कीजिए। इन्ना तो नाहनु, नाहनु ना तो नहीं आएगा यहाँ। नहीं या नहीं, ना, इन्ना, इन्ना नहनु इन्ना की, हो जाए। नहनु की इन्ना मंसूब जमीर क्या है नहनु की? इन्नना इन्नना। इन्ना हम्म क्या हो जाएगा ये? इन्ना, ये हमारा इन्ना के साथ इन्नना इबादुल्लाही। इबाद इबादुल, इबादुल्लाह। जी अब मैं कह रही हूँ लाम, लामे ताकीद भी दाखिल करें। कहाँ आएगा लामे ताकीद? अ, ला हाँ, कहाँ आएगा लामे ताकीद? लिल्लाही। नहीं,
عباد لا اللہ لا عباد اللہ کوشش کرنے چاہیے، لا جس کی باری اسی کو کوشش کرنے دیے کریں. عباد اللہ لا جی لعباد اللہ، لعباد اللہ. جار یہ جو مضاف مضاف الیہ تھا اس میں جو تبدیلی ہوتی ہے آپ کو پتا ہے مضاف کے ساتھ ہوتی ہے. مضاف از دا باس. رابی تبدیلی بھی کوئی ہونی ہے تو مضاف اپنے آپ کو چینج کرے گا. اننا لعباد اللہ، بے شک ہم اللہ رب العزت کے ہی بندے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. جی اب اب سمجھ آپ آ مجھے بتائیے کہ اچھا آپ ہو گئی آصفہ، اور کون رہ گئے؟ مدیحہ رہ گئی ہیں. جی جی مدیحہ آپ جملہ بنائیے. یہ ایک نصیحت ہے. ووکابلری بتا دیتی یہ اس میں اشارہ ہے. یہ ایک نصیحت ہے. نصیحت کو کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ اگر مونس کے بارے میں بات ہو رہی ہے سپوز تو تذکراتن کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ ایک نصیحت ہے. یہ کے لیے کیا آ جائے گا؟ اس میں اشارہ مونس کے لیے لانا ہے آپ کو. یہ مبتدا ہے جملے میں، یہ خبر ہے، تو پہلے ہم مبتدا کو ٹرانسلیٹ کریں گے. نصیحت کی ٹرانسلیشن ایک نصیحت کی یہ رہی. یہ کے لیے کیا آئے گا؟ مذکر کے لیے کیا ہوتا ہے؟ حاضہ ہاذا. اور مونس کے لیے کیا آتا ہے؟ حاضی ہذہ. ہذہ. اور نصیحت کے لیے کیا لکھ دوں گی میں؟ تذکرتن تذکرتن. ہذہ تذکرتن. ہذہ تذکرتن. ان داخل کیجئے اس میں. ان حاضی تذکرتن. ٹھیک ہے. اب میں نے حاضی ہی کو کیوں نہیں چینج کیا؟ کیونکہ یہ تو یہاں مرفوع ہے. ان ہذہ تذکرتن. حاضی ہی کا حاضی ہی آ گیا. اس کو میں نے نصب میں کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یہ مرفوع ہے. ہاں یہ نہیں، یہ منصوب ہی ہے. اصل میں کون سا اسم ہوتا ہے؟ اس میں اشارہ کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں. مبنی کیا ہے؟ یہ ادھر منصوب ہی ہے لیکن یہ ایسے ہی لکھا جائے گا. تینوں کنڈیشن میں ایسے ہی آگا. ہادا 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 تینوں کنڈیشن میں منصوب ہو، مرفوع ہو یا مجرور ہو، ہاذا ہی لکھا جائے گا. اسی طرح ہادی 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 تینوں کنڈیشن میں یہ اسی طرح لکھا جائے گا. لکھا ایسے ہی جائے گا لیکن یہاں پہ ہاذا مرفوع ہے اور یہاں پہ ہاذا منصوب ہے. منصوب ان ہے. ہذہ تذکرہ. لام تاکید داخل کیجئے. ان ہذہ. یہ تو ایسے ہی رہے گا. ان ہذہ لتذکر لتذکرۃ. لتذکرۃ. ان ہذہ لتذکرۃ. البتہ یہی تو نصیحت ہے، یہی تو ہے جو نصیحت ہے. جس طرح سے اب اس کو زور دے کے جتنا زور ڈال سکتے ہیں اس میں، اس کے حساب سے اس کی ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں. شاہ جی میرا کوشچن تھا کہ یہ نصیحت تذکرتن تو ہے، کہیں جیسے قرآن پاک میں بھی ہم پڑھتے ہیں وہاں ذکر ہوتا ہے تو نصیحت کے طور پہ ورڈز آتا ہے. ہاں ذکر بھی نصیحت کو کہتے ہیں، یاد دہانی کو کہتے ہیں. یعنی ہم اس میں ٹرانسلیشن میں پھر ذکر نہیں لکھیں گے، تذکرتن لکھیں گے. ذکر مذکر ہے، جی نصیحت ہے. جی تذکرتن یہ بھی یہ مونس کے لیے آتا ہے. تذکرتن اس کا بھی ترجمہ نصیحت کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. شاہزہ باجی مجھے بس یہ پوچھنا ہے، یہ حاضر یا پہلے چینج نہیں ہوگا؟ حاضی چینج ہو گیا ہے، یہ مرفوع ہے. یہ والا حاضی ہی مرفوع ہے اور یہ والا منصوب ہے. لیکن ہم نے اس میں پڑھے تھے نا جو تینوں حالتوں میں اپنے تینوں اعرابی حالتوں میں سیم ہی رہتے ہیں. جو اچھا مطلب یہ یہاں پر وہ والا رول فالو ہوگا. جی جی بالکل وہ رول فالو ہو رہا ہے جو ہم نے دیکھے تھے. موسیٰ، عیسیٰ، یہ الفاظ تھے کچھ جو کیا تھے؟ مبنی ہوتے نا کچھ. تو یہ اسما مبنی ہے نا، یہ لکھے ایسے ہی جائیں گے لیکن بیسیکلی یہ چینج ہو چکا ہے. گرامیٹیکلی یہ جب ہم اس کی ٹھیک ہے. ترکیب کرتے ہیں تو ہم الگ ہی لکھیں گے. اچھا جی ایک اور کر لیتے ہیں، بلکہ میں آپ کی بک میں دیکھتی ہوں کتنی ایکسرسائز دی ہوئی، پھر اس کے حساب سے یہاں یہ کلیئر ہو گیا ہمارا انا اور لام تاکید کا استعمال. یہ آپ کا جی ہوم ورک ہے. یہ ہوم ورک ہم شاہ جی کلاس میں ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے یہ کر کے لانا ہے آپ نے. اس کی میننگ کیا ہے؟ صلاتی و نسکی ہاں و محیاتی صلاتی و جی مماتی بہت میری زبردست. نماز کیا ہے للعالمین. صلاتی؟ صلاتی کیا بنے گا؟ میری مطلب نماز میری نماز. میری نماز
व नुसुकी, वनुसुकी। नुसुक कहते हैं तुम्हारे कुर्बानी को, और मेरी कुर्बानी, व हाँ, महयाया और मेरी और हयात, मेरी जिंदगी, मेरी हाँ जी, और हयात, मेरा मरना, लिल्लाही लिल्लाही अल्लाह ही के लिए है, जो रब्बुल रब्बुल आलमीन। आलमीन, यहाँ पे रब्बिल आलमीन आ रहा है लाम की वजह से, लामे जा रहा जी, है ना, तो उसने, अब इसकी अगर आप वो करें, तरकीब करें, सलाती क्या है, मुरक्कबे, मुरक्कबे मेरी मुरक्कब मुज़क्कर जाफी, इजाफी हो गए। इजाफी, व नुसुकी, ये क्या है, ये भी ये भी मुरक्कर ये भी जाफी है ये। मुरक्कब इजाफी है। व महयाया, ये भी ये इजाफी भी है और इजाफी, ये भी इजाफी है। इजाफी, सारे चारों मुरक्कब इजाफी, बीच में क्या क्या आ रही है, वाव वाव, ये हमारे हरफ अत्फ आ रहा, और लिल्लाही, ये क्या है, मुरक्कब जारी, ये मुरक्कब जारी, जारी है। मुरक्कब जारी, जारी है, माशा, मुरक्कब रब्बिल आलमीन, ये ये क्या है, तौसीफी है। नहीं, ये हम्म, मुरक्कब इजाफी नहीं है। वो इजाफी है। ये भी इजाफी, इजाफी है। मुरक्कब लेकिन यह मुरक्कब इजाफी मजरूर क्यों है, मुरक्कब इजाफी अगर आप देखें, ये मुरक्कब लिल्ला इजाफी, लाम की लाम हाँ, वजह जेर से। ना ली की वजह से। ली की वजह से, और रब क्योंकि मुदाफ है, तो तब्दीली मुदाफ के इराब में होती, असल में क्या है, रब्बुल आलमीन है ये, जी, रब्बुल आलमीन। रब्बुल आलमीन है ये, लेकिन क्योंकि ला में जा रहा है तो ये मुरक्कब इजाफी ने इसको, ये मुदाफ ने जेर कबूल किया, तो ये जब अब इन्ना लगेगा तो इसके बाद कहाँ कहाँ तब्दीली हो जाएगी, इसमें आपने तब्दीलियां करके इसको लिखना है। ये कुरान की आयत है, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाही रब्बुल आलमीन। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं इसके तर्जुमा कर देती हूँ। अल्लाह गफूर आपको पता होगा, फिर क्या है, अर्रजुलानी सालिहानी, जी, रजुलान दो आदमी हो गए, और सालिहान क्या हो गए, नेक। नहीं। दो नेक हो गए। अलमुअल्लिमून बहुत सारे टीचर, मुज्तहिदून मेहनती, बिनतान दो बच्चियां, सादिकतान सच्चियां, सच्ची हैं दोनों, निसा औरतें हो गई, मोमिनात मोमिन है, हुआ सादिकून हुम कादिबून, हिया मुज्तहिदतून अंत अमीनुन अंती मिनल खातीन, ये भी कुरान की आयत में से, यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से, जब अजीजा मिस्र ने अपनी बीवी को कहा था अंती मिनल खातीन। अंतुम जाहिलून, ये भी सूरह यूसुफ में है कि तुमने मेरे साथ जो जो कुएं में फेंकने की बात की ने कहा कि अंतुम जाहिलून, अना मुस्लिमुन नहनु इबादुल्लाह फिल जसदिल मुदगा, ये हदीस का हिस्सा है। जिस्म में मुदगा कहते हैं गोश्त के लोथड़े को, दिल लोथड़े मुराद है, को। हाँ, एक आ जाएगा क्योंकि मुदगतुन है, जिस्म में गोश्त का लोथड़ा है। ली जारान, जार कहते हैं पड़ोसी को, जारान दो पड़ोसी हो गए, मेरे लिए दो पड़ोसी हैं। हादिही तदकिरतुन, ये एक नसीहत है। ठीक हो गया। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज है, अच्छा ये पूरा ही इन्होंने दिया हुआ है, अरबी में तर्जुमा करना है। इसमें फर्क है थोड़ा अजिया सा, बाजी, इल्म वाला है। जी जी, ये ली जा रानी समझ नहीं आया, इस जुमले को कैसे मेरे करेंगे? लिए दो पड़ोसी हैं, मेरे दो पड़ोसी हैं, देखो। हम्म, जी। अब मुझे ये बताओ, ठीक है, जरा आ जाए आप, जिसने भी पूछा है, अल्लाह। जारान, बताएं इसमें वो क्या है, कौन सा जुमला इसमें है, इसमें मुब्तदा क्या है, जारान। मुब्तदा, जारान, वेरी गुड, जारान मुब्तदा है, क्योंकि ली जो लगा हुआ है हमें पता है, ली तो ये क्या कॉम्बिनेशन है, मुरक्कब जारी, जारी मुरक्कब का। जारी, जुमला शुरू हो ही नहीं, होता ही नहीं है, तो इसमें मुब्तदा क्या है, ये है मुब्तदा, ली जारान, ली जारान, सॉरी जारान, ये हमारा मुब्तदा है, और ये मुसन्ना है, ठीक है ना, जी, मुसन्ना है, आनी साउंड आ रहा है ना, मुसन्ना है, तो असल में जी, ये जुमला क्या है, जारानी ली, मेरे दो पड़ोसी हैं। अब मैंने कहा ली जारान, मेरे दो पड़ोसी हैं, डिड यू गेट द डिफरेंस, जी, तकदीम दे दी ना, जोर जोर आ आ गया गया, जी। ठीक हो गया। तो अब जब इन्ना आप लगाएंगी यहाँ शुरू में इन्ना, तो फिर ली में कोई तब्दीली नहीं करनी है आपने, यहाँ होगी तब्दीली, जो होनी होगी वो यहाँ हम्म, मुब्तदा में होगी, ठीक ठीक है। है, ठीक है। मुब्तदा में, मुसन्ना में जब रफा और नसब की तब्दीली होती है, वो लफ्जों के आनी साथ, और आनी की साउंड चेंज हो जाएगी। एक्चुअली हमने साउंड के साथ याद किया हुआ है, तो इसको जरा जहन में रखिएगा, जी, ठीक जी, है। आसान है इंशाल्लाह, जी, जी, इंशाल्लाह। कर लेंगे आप लोग जी। हाँ जी, वो अब जो अर्रुजाली साहयानी, इसमें इन रुजाल ऐसे इजाफा होगा उसमें। सब में इन्ना दाखिल करना है ना, आप वो कह रहे हैं कि इन्ना लगाएं, और इन्ना लगा के फिर जो जुमला बनेगा उसका तर्जुमा करना है, आप सिर्फ जुमला ही लिखें, ठीक है। इन्होंने उसमें लिखा हुआ मुंदरजेल जुमलों पे इन्ना दाखिल करके तर्जुमा करें,
ترجمہ آپ نے زبان سے کرنا ہے، لیکن یہاں آپ نے عربی میں لکھنا ہے کہ انا لگا کے عربی میں، جیسے یہ کیا بن جائے گا، یہاں پہ جواب آئے گا ان اللہ غفور۔ آپ نے اس جگہ پہ اس کالم میں یہ لکھنا ہے، اور ترجمہ پھر آپ خود سے اس کا سمجھیں گے کہ ہاں بھائی اب زور آ گیا اس میں۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی اب یہ سب سے لاسٹ والا جو جملہ ہے اس کا مطلب کیا ہے، ترجمہ کیا ہے؟ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ۔ ہر لِكُلِّ امت امت، کے لیے، جی کوئی پارٹیسپیٹ کرنا چاہے ہر گا؟ بہت ہی جی جی، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے۔ ویری گڈ، ہر امت کے لیے۔ جی بتائیے مجھے، جو بھی بول رہی ہیں سسٹر، اس میں مبتدا کون سا ہے؟ فتنہ، فتنہ، سوری، یا امت۔ امت، یہ تو دو بتا دیا اب آپ نے۔ میں خود کنفیوز ہو گئی اچانک ہی۔ سوچیں سوچیں، اچھا لکلی، یہ گھما ہوا کوشچن ہے، کیا اس جی کا آنسر ہونا چاہیے؟ لکلی، ہر ایک کے لیے، امتن، ہر ایک امت کے لیے فتنہ تن، نہیں امت وہ ہے مبتدا اور فتنہ خبر لگ رہی ہے۔ دیکھو یہ آپ نے کیا کہا، کیا ہے مبتدا؟ امت، امت، جی۔ مبتدا مجرور ہو گیا۔ ہم، وہ اس لیے ہوا نا، مجبوری میں ہوا کیونکہ پیچھے لام آ گیا نا، لکلی۔ دیکھیں اس جملے کو، دیکھیں اس میں یہ چیز دیکھیں، کل کس میں پڑھا تھا ہم نے؟ کل، جی وہ بھی پیچھے پڑا ہم نے۔ ہاں کل اور اکثر اور بعد، یہ ہم نے کس میں پڑھے تھے؟ وہ مرکب ایکچولی اضافی، کافی میں، مرکب اضافی تھے نا؟ تو جی یہ کنسٹرکشن ہے مرکب اضافی، یہ ہے ہمارا مبتدا، اور صحیح فتنت اس کی خبر ہے۔ اصولاً دیکھنے میں ہمیں یہ لگ رہا ہے، جب ہم بالکل بلینک ہے اور ہم نے شروع کیا، ہم نے کہا کلو صحیح امت، ہر امت فتنتن، فتنہ ہے، ہر امت فتنہ ہے، نہیں کچھ گڑبڑ ہے، میں نے نہیں مبتدا نہیں پھر نہیں تھوڑا اور نہیں، سوچے، لام زر لی لگایا آپ نے، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے۔ جب آپ نے یہ لگایا تو آپ نے کہا اچھا اب یہ پورا مل کے مرکب جاری بن گیا، یہ پورا مرکب جاری ہے۔ تو جب یہ پورا اچھا مرکب جاری ہے اب یہ، تو کیا مرکب جاری مبتدا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، ہے نا؟ تو پھر ڈیفینیٹلی مبتدا کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے، فتنتن۔ اچھا، اتنا تو تو شروع سے ہم لے صحیح۔ کے ہی چلیں گے، ہمیں لگا نہیں اچھا یہ ہے تو یہ لکلی امتن، یہ پورا کمپلیٹ مرکب جاری ہے۔ تو یہ اصل میں جملہ اس طرح سے فتنتن لکلی امتن، ایک صحیح فتنہ ہے ہر امت کے لیے، یہ مبتدا ہے اور یہ اس کی خبر ہے، کیونکہ فتنے کے بارے میں خبر دی جا رہی، فتنے کے بارے میں کیا خبر ہے کہ وہ ہر ایک امت کے لیے ہے۔ تو مبتدا کیا ہے اس میں؟ فتنہ تم، تو جب ہم انا لگائیں گے تو تبدیلی ہم کیا کریں گے؟ فتنہ میں کریں گے تبدیلی، فتنہ کے آپ کے ساتھ پلے کریں گے۔ نہ فتنہ تو صحیح۔ سمجھ آ گیا یہ والا سینٹینس؟ جی ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ، بارک اللہ فیک۔ جی اگلے پیج پہ چلیں ہم واپس، آپ لوگوں نے اسی پیج پہ لانا ہے دوبارہ سے۔ جی اس میں سے ایک دو سینٹینسز کر لیتے ہیں، ایک ہی سینٹینس کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ٹاپک اور کور کر لیں، آسان ٹاپک ہے یہ۔ جی اس میں جیسے ابھی ہم پریکٹس کر رہے تھے نا، اردو سے ہم پھر سارا کچھ بنا رہے تھے، تو اب اسی طرح کی پریکٹس اس میں ہے۔ مثال کے طور پر ہم سینٹینس کرتے ہیں اس میں، لیٹ اس ڈو یہ والا کرتے ہیں، قرآن کی آیت ہے یہ، تیرے رب کی پکڑ سخت ہے۔ جی کیا بنے گا دیکھیے، اس میں مبتدا ڈھونڈیں گے، مبتدا کیا ہے؟ تیرے رب کی پکڑ، کیا ہے یہ؟ کون سی کنسٹرکشن ہے؟ کاکی کے والی، مضاف مرکب اضافی، مرکب اضافی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور سخت کیا ہو گیا؟ یہ مرکب اضافی، اور توصیفی ہو گیا نا اس کی۔ تیرے رب کی پکڑ سخت ہے، یہ مرکب اضافی اور یہ اس کی خبر ہو گئی۔ خبر۔ تو پہلے ہم نے اس کا بنانا ہے، تیرے رب کی پکڑ مبتدا بنانا ہے۔ پکڑ کو کیا کہتے ہیں؟ پکڑ کو بطشن، بادشاہ، قرآن میں آیت آتی نا، جی بطشن انّا کیا؟ بطش رب، پہلے ہم ان بطش ربک لشدید، تو یہ اس میں لشدید تو کہیں میں نہیں ہے نا، یہ تو قرآن کی آیت آپ کو جی یاد آ جی گئی۔ جی، تیرے رب کی پکڑ، ہاں بچل، تیرے رب کی پکڑ، تیرے رب کی پکڑ، اس کو رب ٹرانسلیٹ کا کریں، پہلے بنا ہے۔ یہ کراس بنا ہے نا، پکڑ آ بطشو گیا، ربی کا، بطشو ربو کا، ویری،
रब्बू का या रब्बी का? रब्बी का। रब्बी का। रब्बी का। रब्बा का के रब्बू का, तेरे रब्बी। इन्ना के बाद बदशु तेरा रब। रब्बी का होगा, रब्बी का होगा। रब्बी का आएगा ना। अच्छा, तो किस लिए आएगा रब्बी का? वो मुरक्कब इजाफी हो गया ना उसके। जी रब्बू का आएगा। बदशु रब्बू का, तेरे हाँ, रब की पकड़। रब्बू का। बदशु रब्बू का, तेरे रब की पकड़ सख्त है। जी, क्या बनेगा? सख्त के लिए क्या आता है? शदीद। 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 शदीदुन दन दिन। शदीदुन। दुन। शदीदुन। बत्शु शदीदुन। रब्बू शदीदुन। हाँ, बदशु रब्बू का शदीदुन। अब बताइए, इसमें एक गलती और है, सिंपल जुमले में क्या गलती है? वो एराब की एक गलती है। तेरे रब्बा का नहीं होना चाहिए। नहीं। रब्बा, एक पॉइंट आ गया हमारे पास रब्बा का। बा के ऊपर ये कह रही है जबर होना चाहिए। जी, तो मुत्तफिकैन से गलती यहीं पे। यहीं पर ही है। आप ही इसको मजरूर होना चाहिए। मजरूर होना चाहिए इसे। मजरूर क्यों होना चाहिए, ये कौन बताएगा? बतशु रब्बी का शदीद, जुमला ये है। अच्छा, इसमें इन्ना इन्ना वगैरह नहीं लगाना था। जुमले में कहीं नहीं है। जुमले में ये नहीं लिखा तेरे रब की पकड़, यकीनन तेरे रब की पकड़ सख्त है, तो आप इन्ना लगाती। फिर बतशु की जगह बतुशा हो जाता, शीन के ऊपर जबर आ जाता, क्योंकि वो आपको पता है मुब्तदा जबर ले लेता। वो जब हम क्रॉस करते हैं तो तेरे रब की दरमियान वाले पकड़। को हम शादी जी, ये नहीं सकते। तेरे रब मुजाफ वेरी कौन गुड, मुजाफ दैट्स द है। पॉइंट आई वाज थिंकिंग टू लिसन। ये पेचीदा मुरक्कब इजाफी है। पेचीदा मुरक्कब इजाफी 3 इसम है, जी बत्श वो जी जी और जी। ये बीच वाले पे दोनों के कानून लगेंगे, मुदाफ के भी और मुदाफ इलैह के भी। तो रब्बी की जब आ रही जी है रब हमने। बिल्कुल, यही एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा रब्बी की, हाँ, रब्बू बाकी की, सॉरी। बी की नहीं, रब्बी का। काफ जबर का तो ऑलरेडी मजरूर है ना, ये तो जमीर है ना, जर वाली जमीर लाए में, तो जर वाली जमीर जबर के साथ है। बतशु रब्बी का, बतशु रब्बी का इट्स अ कॉम्प्लेक्स पेचीदा वो मुरक्कब इजाफी। ये समझ आया क्या किया हमने? जी। इसके बाद उससे हम्म, मजीद आ तीदुन। गई। अब इस पे तो इन्ना नहीं लगा हुआ, इन्ना लगाए तो क्या हो जाएगा? हमारे पास जुमला क्या बना? हमारे पास जुमला बना बतशु रब्बिका शदीदुन। जी, इन्ना दाखिल करें, क्या तब्दीली होगी? ये आ गया इन्ना वाला दिया इन्ना मतलब। इन बत्ता इन्ना बतशा। इन्ना बतशा इन्ना लगा के तो वो बदशाह कर देंगे। इन्ना और बदशाह रब्बी का शदीद। इन्ना बाकी बतशा वैसे ही रहेगा। शदीदुन। लशदीदुन। भी दाखिल करें। अब एक जोर और दीजिए, लाम जबर ला। ला शदीदुन। लशदीदुन, इन्ना इन्ना बतशा बत का बतशा। रब्बिका लशदीदुन। लशदीद। ये कुरान लशदीदुन। में मेरे ख्याल से ये वाली कंस्ट्रक्शन मौजूद है, इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद। इन्नहु। जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, समझ आया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, इसमें से अब इसमें वोकाबलरी पूछ लें। 20 मिनट ही रह गए हमारे, अल्लाहु आलम हम आगे कर पाएंगे नहीं। जी, इसकी वोकाबलरी पूछनी है, कुछ समझ ना आ रहा हो। इन नफा देने वाला नाफिउन, यकीनन इन्ना लगा देंगे। अल्लाह की मदद, नसरुल्लाही करीब आ जाएगा। बेशक अल्लाह की मदद, इन्ना दाखिल हो गया, तेरे रब की पकड़ हमें मदद का कलेगी। क्या है? नसरुन, नस्र। नस्र। जी नसरुन जी जी। यकीनन कयामत का जलजला। जी, इसमें कुछ है पूछने वाला? जलजला, ये जलजला तो पता जल्जले का मुख्तलिफ है ना, क्या आएगा? है। जलजला सॉरी, तो जलजला। जलजला जल्ला ही अरबी का ही लफ्ज है, जलजला। सही। ठीक है, लेकिन हम उर्दू में ऐसे लिखते हैं जलजला, जो ये आखिर में होता है, ये अरबी में गोलता के साथ लिखा जाता है, तो हाँ, असल जलजला। जलतुन, असल में अरबी में ऐसे लिखा है जलजलातुन।
अच्छा, बे शक कादिर है, कादिर कादिर आ जाएगा, हर बड़ी चीज। चीज की, सॉरी, बड़ी चीज की क्या है? सॉरी, यानी इसकी क़यामत का ज़िलज़िला बड़ी चीज है, तो इस बड़ी चीज का क्या लिखेंगे? बड़ी जदीद जद्दा चीज कहते हैं। बड़ी अजीम होगा ना, तो और चीज अजीम, कबीर नजीम। अजीमुन, शैउन अजीमुन, अज़ीमुन। सही। यकीनन काफिर जहन्नुम की आग में दाखिल होने वाले हैं। काफिर की जमा क्या हुई है? जमा के तौर पर आया तो काफिर नहीं लिख दीजिएगा, कुफ्फार आएगी यहाँ पे। कुफ्फार जहन्नुम की आग को क्या कहेंगे? जहन्नुम की आग। ये नारु जहन्नमा। नार और नार जहन्नमा। जहन्नमा होगा, क्योंकि जहन्नमा क्यों आएगा? जहन्नम जो है ये वो है गैर मुनसरिफ इसम है ना, ये हालत जर में भी जबर में ही रहता है, तो नारू जहन्नमी नहीं होगा, जहन्नमा होगा। ठीक है, ये जहन में रखना है एक। और दाखिल होना, दाखिल होने वाले, मुदखलून दाखिलून, दाखिलून आएगा। ठीक है, सही। अच्छा जी। और वोकैबुलरी क्या है हमारे पास? और ऊपर है ये बेशक आपके तुम। वाकई के लिए ना आएगा। जी, वाकई क्या हम उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं, वाकई के लिए भी ना लगाते हैं। बेशक, ठीक है। वाकई ना। नेक का पता है आपको, बेशक तुम जहीन हो, जहीन का क्या होता है पता होना चाहिए वैसे आपको। हाँ, हमने किया जकी, वही है। जकी। यस, जकीउन। लड़की के लिए जकियतुन, जकिया नाम रखते हैं ना फिल्मों जी ड्रामों में। जकिया खाला बहुत मशहूर कैरेक्टर है, जकिया जकिया। खाला। बिल्कुल। यकीनन हम अल्लाह के दादी, रसूल, ये आप कर लेंगे। यकीनन मैं इसकी मुसलमान। कंस्ट्रक्शन कैसे बनेगी? यकीनन काफिर काफिर जहन्नम की आग में दाखिल होने वाले हैं, इसकी प्लीज जरा यकीनन कंस्ट्रक्शन। सेंटेंस में करवा दूं तो आप होमवर्क खुद क्या करेंगे ये बताएं आप लोग। नहीं, कंस्ट्रक्शन मुझे मुश्किल लग रही है। नो प्रॉब्लम। इसका तरीका ये, सबसे पहले हम जब उर्दू में लिखा था हमने ढूंढनी है इसमें से मुब्तदा और खबर। इन्ना को तो हम हटा दें, यकीनन को ये तो बाद में दाखिल हुआ है। मुब्तदा क्या है? हम मैं, कौन? जी, यकीनन मैं मुसलमानों में से हूँ, ये चल रहा ये काफिर जहन्नुम की आग में दाखिल काफिर होने वाले। जहन्नुम की आग में दाखिल होने है। वाले अच्छा हैं। अच्छा। इसमें मुब्तदा कौन है? किन के बारे में बात हो रही है? किन से काफिर। जुड़? काफिर काफिर है, काफिर है, काफिर काफिर। काफिर हाँ, और इसके बारे में खबर क्या दी जा रही है? जहन्नुम की आग में जहन्नम दाखिल, की आग में, ये खबर है। जहन्नम की आग काफिर में। ये मुब्तदा है, और इन्ना को तो भी आप रहने दें, पहले सिंपल जुमला बनाते हैं। काफिर के लिए अब मैं पहले जमा लिख दूंगी सीधी सीधी, काफिर, क्योंकि काफिर लेकिन जमा को शो कर रहा है, तो मैं क्योंकि मुब्तदा मरफू होता है तो कुफ्फारुन नहीं लिखूंगी, अल कुफ्फारू लिखूंगी। ठीक है ना, अल जी। कुफ्फारू। ठीक है। अब हम्म। जहन्नुम की आग में दाखिल होने वाले हैं, तो जहन्नुम की आग, ये मेरा मुदाफ मुदाफ इलैह है। ठीक है, इसको मैं क्या कर लूं? जी। पहले इसे ट्रांसलेट कर लूं। मुझे जहन्नुम की आग की ट्रांसलेशन क्या, मैंने अभी बताई भी थी आपको, नारू 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 नारुल जहन्नमा। जहन्नमा जहन्नमा, मा। और दाखिल होने वाले हैं दाखिलून। फी दाखिलून। दाखिलून फी दाखिलून, फी दा दाखिलून। फी दाखिल होने, में दाखिल, दाखिल। फी, यहाँ फी आएगा, फी नारी जहन्नम। अच्छा, तो फिर ये क्या तर्जुमा बना? ये ऐसे तर्जुमा बना कि अल कुफ्फार दाखिल होने वाले, ये हमारा मुताल्लिक खबर है। अरबी में तो अच्छा, मुताल्लिक, उर्दू में मुतालिक खबर लास्ट में लगानी है, मुतालिक खबर हाँ लास्ट में लगानी है, ये हमारा मुब्तदा है। उर्दू में हमने क्यों इसको पूरे को खबर किया है? क्योंकि उर्दू में मुताल्लिक खबर बीच में आ जाता है कहीं, उसकी कोई जगह फिक्स नहीं है ना। अरबी में उसकी जगह फिक्स है, खबर के बाद आता है आमतौर पे, आगे पीछे भी आ सकता है, और बिल्कुल शुरू में भी है। आ सकता है। ये हमने देखा था, फी नारी जहन्नम, यहाँ भी आ जी सकता जी है। जी। अल कुफ्फारू फी जहन्नमा दाखिलून, ये भी ठीक है सेंटेंस, ऐसे भी लिख सकते हैं। और फी नारी जहन्नम अगर शुरू में आ जाएगा तो फिर इसमें जोर आ जाएगा, फी नारी जहन्नम अल कुफ्फारू दाखिलूना, ये जहन्नुम की आग में दाखिल होने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल शुरू में आ जाएगा तो फिर जोर भी पैदा हो जाएगा, लेकिन ये यहाँ पे भी आ सकता है, इसके बीच में भी आ सकता है। उर्दू में क्योंकि ये मिक्स करके लिखा होता है, इसको पहचानना मुश्किल लगता है। देखिए ना, अब इस वक्त पहचानना मुश्किल है, काफिर जहन्नुम की आग में दाखिल होने वाले हैं। अब उर्दू में हम का की के से ये पहचान लेंगे जहन्नुम की आग में से हम पहचानेंगे दाखिल होना, में यानी कोई हरफ जर आ रहा है यहाँ पे, इस तरह हम हम्म। उर्दू में पहचान सकते हैं। लेकिन जब हम इसको अरबी में ट्रांसलेट करेंगे तो क्योंकि हम हरफ जर रख देंगे तो पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगी।
مبتدا ہے، پھر خبر ہے، پھر متعلق خبر ہے، متعلق خبر خبر سے پہلے بھی آ سکتا ہے عام حالات میں، لیکن بہتر یہ ہے کہ خبر کے بعد ہی اس کو لے کر آئیں، اور زور دینا ہے تو پھر اسے اٹھا کے بالکل شروع میں لے آئیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو شاذ اچھا جی جی اس ایک اور جملے میں تو کوشچن کر ہمیں سکتی ہوں؟ زور ہی دینا ہے کہ یقیناً کافر، تو ہم اس میں انا کے ساتھ اس کو پہلے کریں یا اس کو مخالف خبر آخر میں ہی رکھ کے انا داخل کر دیں؟ نہیں دیکھیں، اس میں اس حوالے سے زور نہیں ہے، آپ کو یقیناً سکھایا جا رہا ہے، یہ تو میں آپ کو ایڈیشنل بتا رہی ہوں. ابھی یہ والا ٹھیک ٹاپک آپ نے نہیں پڑھا کہ ہم اس کو تقدیم کر دیتے ہیں، یہ شاید پڑھ ٹھیک لیا ہو، لیکن اس ایکسرسائز میں وہ نہیں ہے، آپ نے اس کو ٹھیک لاسٹ میں ہی رکھا ہے. لاسٹ فی میں ناری صحیح ہے. جی یہ تقدیم والا پڑھ لیا تھا. میں تبدیلی ہوگی، یہ یاد رکھیے گا، اس کے اعراب میں یہ انا کا جی اسم بن جائے گا نا، اس میں تبدیلی ہو جی جائے جی گی. جی ٹھیک ہے. الکفارو لکھا تھا نا میں نے ابھی، تو اب اس الکفار جی الکفارہ. راہ ہو جائے الکفار. گا. ٹھیک ہے. جی اب یہ جیسے واقعی یہ دونوں جادوگر ہیں، واقعی کو آپ ہٹا دیں تو یہ ہمارا یہ دونوں جادوگر ہیں، یہ دونوں تو یہ مضاف ہو جائے گا، حضانی اشارہ ہو رہا ہے نا. رضانی. اشارہ ہیں، اور جادوگر خبر ہے. کچھ دو لوگوں کی بات ہو رہی ہے، ان کے بارے میں جی خبر دی جائے گی. تو یہ اب طاہرہ. ساحران. طاہران ہو جائے گا، اور یہ دونوں ہوں کے لیے اب ان دونوں میں فرق ہو جائے گا. حاضان جو ہوگا جب کیا ہے، انا نہیں لگا ہوا، جب ہم انا لگا دیں گے تو حاضان وہ یا پھر حاضینی ہو جائے گا. حاضین، حاضین الحضانی. رانی. انا حاضین ساحران. اور ساحرانی شاذ جی وہ تو وہی رہے گا نا؟ وہ وہی رہے گا، ساحرانی ساحرانی ہی رہے گا، اس میں کوئی صحیح. تبدیلی نہیں ہونی. ٹھیک ہے. یہ ایک اور ایکسرسائز ہے، یہ ہم کلاس میں ہی ڈسکس کریں گے تاکہ غلطیاں میں پوائنٹ کر سکوں. ٹھیک ہے. اچھا اب ہمارے پاس 10 منٹ ہی بچے ہیں، تو میں نیا ٹاپک تو مجھے نہیں لگتا، ہم تھوڑا سا سلو ہو گئے ہیں، کیونکہ بہرحال چلیں کوئی بات نہیں، جلدی ہمیں کوئی نہیں، ہم اچھی طرح سے سمجھ لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اس کی میں ریکارڈنگ بند کرتی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم تھوڑا سا قرآن میں سے پریکٹس کرتے ہیں، ان جملوں کی انا والے جملے ڈھونڈتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں اس کی ریکارڈنگ آف کرنے لگی ہوں. جزاکم اللہ خیرن کثیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.